деҳаи обшорон яке аз деҳаҳои калонтарин, зеботарини ҷамоати деҳоти Кӯлоб ба шумор меравад. аз сабаби оне ки аз чор тарафи ин деҳа обҳои ҷорию мусаффо ҷойгир аст, ин деҳа бо номи деҳаи обшорон машҳур аст. аз солҳои 1966 инҷониб аҳолии ин деҳа 70 нафарро ташкил медод. ҳоло бошад зиёда аз 214 хоҷагӣ, зиндагӣ ва кор фаъолият мекунанд. ба ин мақсад обшорон номгузорӣ шудааст ки мо дар лави дарёи ёхсу ҷой гирифтаги ба байни ҳар ин тарафи деҳадам канали об меравад, ҳама тараф об ман таъмин шудагӣ, ба ин мақсад обшорон номгузорӣ шудагӣ. дар вақташ инҷа ном надошт, як бигем майдони холӣ буд. гуфткор кардем, як-ду одами кӯнасола ёфтем, пурсидем, гуфтем ҳамин хелами маҳалла вақти қишлоқ буд чӣ ном дошт. баъд вай гуфтанд ки бобоғурӣ ном дошт. ин хай вақти дар муддати ҳамин сел омада хона пуна ҳамара дига гирифта будагия, дига инҷа ягон айвай осори мондагиам нест. баъд соли 92 қарор баромаду мора маҳаллаи обшорон, шаҳри Кӯлоб маҳаллаи обшорон ном монданд. ин шаҳраки саноатӣ буд пештар. дар инҷа чандта муассисаҳои автомобилӣ кор мекарданд. умуман ҳамаи таъминоти масъолаи сохтмонӣ ҳамин мо сангов мегем аз ҳаминҷа ба шаҳр дода мешуд. илова ба ин кубикҳо мерехтанд ки дар лаби дарё барои мустаҳкам кардани соҳили ҳам дарёи ёхсу ҳам дарёи мана соҳи Тибалай дигар ҷо ҳаминҷа кубикҳо мерехтанд. корхонаи сангу шағал барорӣ, корхонаи чӣ аст бетон барорию умуман ҳамёда бо ҳодир ҳамин аҳолӣ ҳамун корода кор карда истоданд. сангу шағал дар ин деҳа бештар аст. мардуми ин деҳа, бачаҳои ин деҳа ба муҳоҷирати меҳнатӣ сафар намекунанд. дар худи ҳамин деҳа ба мисол коркарди семенблок, хишти пихта, хоб дигар маҳсулотое ки ниёз ба мардум ҳастанд, ба мардум пешниҳод мекунанд. хонаҳо сол ба сол замонавӣ шуда истоданд. ниёз бештар мардум ниёз ба ҳамон маҳсулоти сифати хуб дорад ки барои сохтани хонаи манзили истиқоматӣ мисол аз ҳамин бачаҳое ки дар ҳаминҷа кору фаъолият мекунанд истифода мебаранд. асосан мардумони ин деҳа ба боғпарварӣ, чорводорӣ машғуланд. занони фаъоли ин деҳа бошанд бо ҳунармандӣ, гулдӯзӣ, зардӯзӣ, чодардӯзӣ, хулоса меҳнати софдилона карда фарзандони худро дар роҳи дуруст тарбия менамоянд. як қисми аҳолимон ҳамин баровардани мана ниҳоло мебароранд, ба савдо мебароранд. ана себу, шафтолу, хурмову дигаро. шахсан дар ҳавлии ман як 8 бута ангур, 6 та 7 та хирмо, себ, анҷир мо истифода мебарем. ҳоло дар ин деҳа мардум ба ҷамъоварии тиллои сафед машғул аст. ҳар як аъзои хоҷагӣ замин дорад
در زمین خود مقصدناک کار میکند. تا آخرهای ماه دکبر جمع‌آوری پخته دوام میکند و بعد از آن غوزه‌پیه رو جمع‌آوری مینمویند. خلاصه در دهه آبشاران همه مردم به کار روزگارداری، همه مردم به کار مهنت آور، فایده آور بند است. ما همه گوها را میاریم، پیستانی گوها میشویم، قاق میکنیم، گوها میجوشیم، شیر را میگیریم میپولونیم در یک کسترولکای دیگه و بعد شیر را میپزیم. وقتی که پختیم شیر کمتر میگیم بجوشه که قیماقش خشرو شود. وقتی که پخت گرفتیم شیر گرم میکنیم، همین نسوزیم نه گرمی بعد نه خنکی بعد شیر گرمتر. بعد موینی میکنیم روش محکم میپیچونیم با یک دسترخوان غوستر جمعه یک محکم میکنیم. جرغود میگیره وقتی که گرفت آورده در می چغدکو میریزیم. بعد دوغمون فورید مسکه توزه فورید بعد خودمون میکشیم. هم جرغود میگیریم نه هم دوغ میگیریم هم مسکشه. در هر عائله چغدق دوغکشی هست. مردم با موفقیت از آن استفاده میبرد. گرچنده که همین قدر اسباب‌های الکترونی زیاد است به واسطه برق و همه همین نگاه نکرده مادران ما و از آن جمله خود ما با چرخچوی دستی دوغ میکشیم. دوغی با صفت. زمستان هم نگاه میکنیم همین خنک نباشه که برای مسکش همین تیار شود. همین زمستان تابستان کدام وقتی که باشه همین میکنیم. همین خیلی دوغ چیه خنم میبروید شیر مسکه. اگر کنجوره بتیم گوه با چیش زیادتر میشود، حاصلی اما مسکه زیادتر میشود. وقتی خیم گو و بسته به گو سیر بدن اگر سیر باشه و کنجوره و چی خوراکش اساس بدیم اما شیر مسکش خشرو میگیریم. شیرمون غوص میشود مسکش بعد با خشرو میگیریم. چلوب‌های با لذت هم تیار میکنیم. میتونیم که بازارهای محله، بازارهای شهری به ما نزدیک است. میتونیم که باقی مانده از خودمون چی رو زیادتی رو هم به بازار بریم تو اینکه به دیگر کارهای خواجگیمون زندگیمون به ما یاری شود یاردم رسون. چکش هم میگیریم مسکش روغن زرد میکنیم، چکش هم میگیریم خرود میکنیم با چی را جمع میکنیم زمستان در خروتو میکنیم روغن زرد تازه خرود تای می گوه خدیامون. میگیریم با در یک دکچه میدوزیم در روی گاز میمونیم آب میکنیم روغن شبه پولونده با میگیریم برای قرطو. اگر حوزی مسکه بفوره ایره میشویم با آب خنک توزه میکنیم ترشیش میروه و بعد مسکه با میخرن. خب با موندگیش اگر زیادتر باشه آب میکنیم در روی گاز میگیریم روغنی زرد میکنیم ایمی چیز. ما از یک آردی گندم یک چند نانها و کلچه و چپاتی و فطیر نیم نانه و تیار میکنیم. از اون جمله حاضر ما خیلی میبینیم نان چپاتی را میخواهیم که در تنور تیار پزیم. با جوانان میاموزیم، با کلن نبیره ها همسایه ها میاموزیم. وقتی ما کودک بودیم مادرم
خمیر میکرد. بعد باز نزد سطح ما را دعوت میکرد که دختر جان اگه بدن در نزد من بشینیم این خمیر کردن نان روز کردن علاو کردن چغدان پختن و با شما نشون بدم، چون که شما مادرین در دوام زندگی شما مادر شوین با فرزندا با اهل خانواده باید این کارها تیار کرده توانید و جوانان آرزو میکنیم که مثل ما مادران تمام هنرهای از مادرها و از بیبی ها ماندگی را بیاموزند، چون که در زندگی همه یا باید در کارند. همین چپاتی ما ارد چیز هم داره، مگزین هم داره، اکثریتش ارد گندمی های و خاطر که ارد گندم با مزهش مخصره زیادتره با کوشش میکنیم که اکثریتش ارد گندمی چیز کنیم. ما بسیار اردی همین گندمی که خیلی نیست میکنیم می کوره می درایم ارد میکنیم ذخیره زمستان میکنیم ما بسیار را استفاده میبریم خیلی بسیار استفاده میبریم اردی مگزین خیلی به هر حال کم استفاده میبریم. یه هفته دوباره میشود که با اهل اویله خروتو میکنیم، خیلی چپاتی میپزیم، فطیر میپزیم، خروتو میکنیم، خطی اهل اویله میخوریم. بهترین طعام تاجیکی ما همین خروتو است. بعد نان چپاتی فطیر کردیم، بعد فطیر باید ما خروتوب کنیم. اینا فطیر کردگی ما هازی ما مایده چکده ریزه میکنیم، تیار میکنیم، در طبق چویی میاندازیم. خروت شکیدگی تیار ما داریم، خروتو ایمی چیزی خدمان، خلاصه ای مهنت دستای خدمان، چی اردش، چی پیازش، چی دوغ خروتش همه مهنت دستی خدمانه ما مادران. بعد خروتو میکنیم با مهمان ها را پیشکش میکنیم با فرزندا را. خروتای ما نسبت دیگر چیزا بر فکر فرقش در همین است که ما اول نان از جدا ریزه میکنیم، خروت از جدا میشکیم، تیار میکنیم، پیازمون ریزه میکنیم، بعد در طبق باز عین حال ما طبق میارم، در طبق خروتای شکیدگی را ما جدا میاریم. همین نان را خیلی برداشته در طبق با آرایشه که نقد کک میمونیم. بعد خروت چه فطیر میده کرده پیازا را میگذاریم طوری همون چیزا طور نمیم فطیر میده کردگی مونده. بعد پیاز موندگیمون روغن زغیر از خانه تیار کردگی خدمان گرم کرده در بالای هم پیاز میریزیم. بهترین لذت مزت بوی خوش دارد. خروتوبی مردم این دهه از دیگر محله ها با اون به فکر من فرق دارد که همه محصولاتی که در همین تیار کردن خوراک خروتوب استفاده می شود از مهنت دست خود زنان و کدبانوان این محله، از اون جمله قرود رو خودشون تیار میکنند. وقتی که گندم ها رو درو میکنند ارد گندمی تیار میکنند، خروتوب اونها از نانی از ارد گندمی از فطیری تیار کرده اونها. پیاز داریم که در زمین های نزدیک حولگی میخوریم، اون پیاز تبابتی و برای خروتوب به نهایت با لذت است. به فکر من فرقیتش در همین است، روغنش هم از روغن گاوهای خانگی همون تیار می شود. خروتو برای اون در زمستان میکنیم که اصلا خروتو خوراک زمستان است. اصلا زمستان است برای که میجازش جدا هم گرم است و همون خاطر
قریب که ما هفته دو بار یا هفته یک بار روزای شنبه یا بازار که فرزندان جمع در خانه باشن ما کوشش میکنیم که خروتا که با همراهی نبیره ها و فرزندا سر یک طبق شته نوش جان کنیم و از همین دنیای تنج با شکرانه کرده ایستیم. ما وقتی خروتا میکنیم بانوای کلابشهر بستانی در خروتامون پمیدار بادرنگ نمیاندازیم. ما فقط همین خروت شکیدگی هم خیلی فطیر با مزه هم خیلی پیاز روش میگذاریم. حاضر میبینید ما چیز نکنم تغییر میکنیم با شما میبینید. اوقاتای ملی کمی شکر و خروتا و برنجاوا و نسکوتالا و همه نمودی همین را هسته با مخصوصا در وقت زمستان دنگیچه مو میگن دنگیچه یک خیلی چوقتی نمیدونم اینا گندم کوچش میگن چیکنه با دنگیچه کلا و پوچه میگن هم خیلی چی میکنن خیلی شما شاهد هستین میبینیم ما در طبق جدا خروت شکیدگی تیار آوردیم من خیلی میبینیم آوردیم در طبق عروش نه خروت میمونه اینا میمونیم اینا پیاز رو انا همین خیلی کردم میگذاریم روغن تیار کرده گرم که در بالاش میریزیم بچه جان اینه خروتای کلابشهر بستانی ما که مادر من و قلمزن که بخلش که دوزنده بود میگو که بچه‌م یه روز همی چیز کارتون میاد یاد بگیرین زندگی در چیز خوبه کار اومد اینا می خودمون قلم زدن نمیتونیم که دیگه کس قلم میزنه و خودمون میدوزیم اینا میاره خودمون دوختیم اینا قروقی رو خودمون دوختیم اینا چکنای توقی رو خودمون دوختیم سوسون دادن نمیخریم خودمون میکنیم همین هنر دست خودمون که میویا خودمون میکنیم بهترین چیز همون هنره برای یک زن یک مرد میگه 40 هنر کمه بهترین چیز همونه همه چیز میروه دست نه که هنر نمیروه چکم خیلی همین چکنی های عروسیمون نه بچم سال 75 توی که ما اومدیم او دورش تا برده اولی می آوردی روی کرپا می آوردی برکراوتی می آوردی پرده در تریزه می آوردی بچم همه چی تکسریمون نقشینی بود خیلی همین چی ملی خودمون بود صد و شکرانه ما همین در وقتش دخترک دیم خطی و چمون میشته می دختیم چیزای خودمون دخترگیم واجب با فرزندامون هم یک نمیکنم من زندگیم روزیم بچم من یکم کمبودی ندارم زنهای پیشته دخترکای پیشته تو روی کرپاشون میکن اینا روی کرپاشون میکن تکسریشون نمیشید باز بر دیوانی میگفتن خیل نمیشید همه اون چکم بود تو اگر همون خیل اینا نمال برای شب بچه ها میدوختن نمالی در میانش سله میدوختن تو همه چیزا نمیشید دخترکشون نمیدودن میگه زیبی شه عروس همه چیزا خودم همون دورای یوشیم در دخترکیم در قلم میزدم خطی و چم میدوختم خط دگونو میدوختم شبای روز خیلی خونه دگونو دا میگه رفتیم فرم میگشتیم بر نوبت تو روز نقش میدوختیم
این امشب خونه مو باشه پگرش خونه دگونم پگر روز دیگه خونه دگونم برای خوب مونه برکته در 3 نفر یک جا میشتیم دختیم. ما در سال 1983 به شهر برآمدیم. در اون دوره خیم چودر هم چیوره قطعی چم دختیم. به چودر به شوهر نمی برآمدن که گب میشید برای عروسو. برای ما دیگه همی چودر نقش همی چیزا دختیم. مامان قلم میزد و چم میدخت ما قطعیشون میدختیم. یاد بگیریم گفته خیلی چکن تکسری در او دوره قریب 30 تا بولیشتی همی نقشنی میکردیم میدختیم. بعد به شوهر میبرآمدیم. خیلی توقع دوزی را هم مامان چم میدختن نشون میدادن شیروزوش و نقشا را قلم میزدن. هم سودا میکردیم هم بچه ها مونده نوسا مونده همی توقعی را همی چی را خدمون با همی چی خدمون تو شیروز تو همش میدوزیم میچسبونیم. ما دویم همی کلنوی نه دخترامون نوسامون همه کس همی اویلوی میدوزیم همی چیزه. مقصد زمستان شب حوزی نه جمعه دوزی را با چیکن جمعه میدوزیم. همی هنر توجکی همه را خدمون میکنیم میدوزیم پیش یکون کس گردن کج نمیکنیم. خیلی میوین زنکو میگن دستبندک گواره سوز که میکنیم دستبندک میدوزیم. یه خیلشه میگن قراغه که میگه خیلی زندگی مونه ما همی در میویله خدمون میکنیم میگذرونیم. مقصد دختر هم خیلی دوزنده کرده جمعه هم خیلی چیزای نقشنی چودر میگیره نه چکنو در چی میکنن میدوزن میتن. شیرین از در جوی شما لطف و احسان از در کوی شما روشنایی بارد از روی شما روشنایی بارد از روی شما روی شما روی شما اینقدر زیباست قشلاق شما سقلی دل هاست قشلاق شما فارم آواز رسد از کوچه باغ دل کند رخسار زیبا را سراغ یاری ما هرگز نبیند درد و داغ یاری ما هرگز نبیند درد و داغ ای درد و داغ ای درد و داغ اینقدر زیباست قشلاق شما سقلی دل ها